ناسا کا اسپیس کرافٹ جس میں 3 خلاباز موجود تھے چاند پر لینڈ کرنے کے بالکل قریب ہی تھا کہ اچانک ایک ایسا واقعہ ہوا جس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ یہ اسپیس کرافٹ زمین سے 3,22,000 کلومیٹر دور اسپیس کے ایسے حصے میں موجود تھا جہاں تک پہنچنے میں ان کو پورے 3 دن لگ چکے تھے۔ اسپیس کرافٹ کے آکسیجن ٹینک میں کوئی خرابی ہوئی اور وہ ایک زوردار جھٹکے سے پھٹ چکا تھا۔ یہ آکسیجن ٹینک اندر بیٹھے خلابازوں کو آکسیجن فراہم کر رہا تھا، یعنی خلاباز اب سمجھ چکے تھے کہ ان کے بچنے کا اب کوئی چانس موجود نہیں ہے۔ کیبن میں اب صرف 15 منٹ زندہ رہنے کا آکسیجن بچا تھا اور اتنے کم وقت میں واپس زمین تک پہنچنے کا بھی کوئی چانس نہیں تھا۔ ایم کے ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، اسپیس میں روبوٹس کو بھیجنا ہی ناسا کے لیے کافی مشکل ٹاسک ہوتا ہے، لیکن اسپیس میں جیتے جاگتے انسانوں کو بھیجنا اور پھر ان کو صحیح سلامت واپس زمین تک لانا ایک ایسا مشن ہوتا ہے جس میں اگر چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو سالوں کی محنت کے ساتھ ساتھ انسانی جان کھونے کا بھی ڈر لگا رہتا ہے۔ چاہے کوئی بھی اسپیس کرافٹ ہو، وہ اسپیس میں خلابازوں کو سورج سے نکلنے والی جان لیوا تابکاریوں سے بچانے کے ساتھ ساتھ ان کو زمین جیسا ایٹماسفیئر بھی فراہم کرتا ہے تاکہ وہ اندر زندہ رہ سکیں۔ پریشرائز کیبن جن میں آکسیجن فراہم کرنے کے لیے آکسیجن ٹینکس بھی لگے ہوتے ہیں اور کیبن سے کاربن ڈائی آکسائڈ ختم کرنے کے لیے اسپیشل فلٹرز بھی لگے ہوتے ہیں۔ اگر کسی بھی وجہ سے اسپیس میں کوئی حادثہ پیش آئے تو اسپیس کرافٹ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بیٹھے خلاباز ہمیشہ کے لیے کالے آسمانوں میں کھو جائیں گے، جن کو واپس لانا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایسا ہی ایک حادثہ اپریل 1970 میں اپولو 13 پر پیش آیا تھا۔ یہ ایک سچی کہانی ہے جو کسی سائنس فکشن سٹوری سے ہرگز کم نہیں ہے۔ اس مشن سے 1 سال پہلے یعنی 1969 میں اپولو 11 چاند پر کامیابی کے ساتھ لینڈ کر چکا تھا اور نیل آرمسٹرانگ وہ پہلا شخص تھا جس نے چاند کی زمین پر قدم رکھا تھا۔ اپولو 11 کے بعد اپولو 12 کا مون مشن بھی کامیاب ہو چکا تھا، لیکن اب باری تھی اپولو 13 کی، جس کا مقصد چاند پر مزید ایکسپلوریشن کرنا تھا۔ اپولو 13 کو چاند کے ایک ایسے حصے میں لینڈ کرنا تھا جہاں کسی اسٹرائڈ کے گرنے کی وجہ سے بہت بڑا گڑھا بنا ہوا ہو اور چاند کے اس حصے کو فرامیرو کہا جاتا ہے۔ اس مشن کے کمانڈر جیمز لاویل تھے، جبکہ ان کے ساتھ 2 موڈیول پائلٹ جان سویگر اور فریڈ ہیز بھی تھے۔ یہ تینوں خلاباز زمین پر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اپولو 13 مشن کے لیے روانہ ہو گئے۔ مشن کا آغاز 11 اپریل 1970 کو فلوریڈا میں واقع جان ایف کینیڈی اسپیس سینٹر سے ہوا، کیونکہ یہ چاند پر انسانوں کا کوئی پہلا ٹرپ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اس کی براہ راست نشریات دیکھنے میں لوگ زیادہ دلچسپی بھی نہیں رکھتے تھے۔ اسپیس کرافٹ کے 3 حصے تھے، جس میں شنک شکل کا یہ حصہ کمانڈ ماڈیول کہلاتا تھا۔ یہ کمانڈ ماڈیول وہی جگہ تھی جہاں تینوں خلابازوں کو زیادہ دیر رہنا تھا۔ دوسرا حصہ جس کی شکل اسپائڈر جیسی دکھتی ہے، یہ لونر ماڈیول کہلاتا تھا اور اس کا اصل مقصد چاند پر لینڈ کرنا اور وہاں سے خلابازوں کو واپس زمین پر لانا تھا۔ تیسرا اور آخری حصہ یہ سلنڈر تھا جس میں اسپیس کرافٹ کا انجن اور آکسیجن ٹینکس موجود تھے اور اسی وجہ سے اس کو اسپیس کرافٹ کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ اب پلان یہ تھا کہ پہلے یہ پورا اسپیس کرافٹ زمین کے آربٹ سے نکل کر چاند کے گرد چکر لگائے گا اور تب ہی ان میں سے 2 خلاباز صحیح وقت پر اس لونر ماڈیول میں بیٹھ کر اس کو اسپیس کرافٹ سے الگ کریں گے اور چاند پر لینڈ کر جائیں گے۔ چاند پر سیمپل جمع کرنے کے بعد لونر ماڈیول ان کو واپس چاند کے آربٹ میں لے کر جائے گا، جہاں وہ واپس اسپیس کرافٹ سے مل جائیں گے اور واپس زمین کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ چاند پر لینڈ کرنا تو دور کی بات، بلکہ یہ لوگ ایک ایسے بھیانک حادثے کا شکار ہونے جا رہے ہیں جو کبھی ان کے سپنے میں بھی نہیں آیا ہوگا۔ ان کو زمین سے روانہ ہوئے 55 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اسپیس کرافٹ زمین سے 3,22,000 کلومیٹر دور تیزی سے چاند کی طرف رواں دواں تھا۔ اسی دوران ایک خلاباز نے روٹین کے مطابق آکسیجن ٹینک کا لیول چیک کرنے کے لیے جب بٹن دبایا تو اچانک ایک زوردار جھٹکا محسوس ہوا۔ یہ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ کمانڈ موڈیول میں بیٹھے دوسرے خلاباز نے بھی اس کو محسوس کیا۔ کیونکہ موڈیول پائلٹ فریڈ ہیز کی مذاق کرنے کی عادت تھی، اسی وجہ سے پہلے سب کو یہی لگا کہ شاید اس نے پھر سے کوئی مذاق کیا ہے، لیکن اس بار فریڈ ہیز بھی دوسرے 2 خلابازوں کی طرح حیران اور پریشان تھا۔ ابھی وہ کچھ اور سوچتے کہ تبھی ماسٹر الارم لائٹ اور الیکٹریکل پاور فیلئر لائٹ بلنک کرنا شروع ہو گئی۔ معلوم پڑا کہ 2 بجلی کے تاروں کے مل جانے کی وجہ سے آکسیجن کا ایک ٹینک پوری طرح سے پھٹ چکا ہے۔ مشن کمانڈر نے اس واقعے کی خبر زمین پر موجود ناسا کے مشن کنٹرول کو دی۔ یہ خبر ملتے ہی ناسا کے مشن کنٹرول میں جیسے افرا
अफरा तफरी सी मच गई, क्योंकि नासा के इंजीनियर्स को अच्छी तरह इल्म था कि ऑक्सीजन टैंक फट जाने के इंतहाई खौफनाक नताइज हो सकते हैं। एक 2 मिनट के बाद जब मिशन कंट्रोल ने स्पेसक्राफ्ट से हकीकी वक्त का डाटा निकाला तो मालूम पड़ा कि न सिर्फ स्पेसक्राफ्ट में एक ऑक्सीजन टैंक फटा है, बल्कि दूसरा ऑक्सीजन टैंक भी तेजी से खाली होता जा रहा है। इसके साथ साथ 3 में से 2 इलेक्ट्रिकल सप्लाईज भी फट चुके हैं, जो कि स्पेसक्राफ्ट को चलाने का अहम तरीन जरिया थी। एक ही वक्त में इतने ज्यादा मसाइल को हैंडल करना मिशन कंट्रोल के लिए हद से ज्यादा मुश्किल था। दूसरी तरफ स्पेसक्राफ्ट में मिशन कमांडर जेम्स लोवेल ने जब खिड़की से बाहर देखा तो उसको सर्विस मॉड्यूल में से कोई गैस लीक होती दिखाई दी। ये ऑक्सीजन गैस थी जो दूसरे और आखिरी ऑक्सीजन टैंक में से लीक हो रही थी। उस वक्त तक तीनों खलाबाजों को अच्छी तरह इल्म हो चुका था कि वो एक बहुत बड़े मसले में फंस चुके हैं। अब कंडीशन ये थी कि इनकी लाइट्स भी बंद हो चुकी थी, उनके पास पीने का पानी भी नहीं था, उनका सिर्फ आखिरी पावर पैक अब बचा था और जो सांस ये लोग ले रहे थे वो भी आखिरी और लीक शुदा ऑक्सीजन टैंक की वजह से। इन मसलों के साथ साथ एक और भयानक मसला भी था। जी हाँ, ब्लास्ट की वजह से पूरा एयरक्राफ्ट अपनी सिम तब्दील कर चुका था। इसका मतलब ये था कि अगर उन्होंने फौरन अपनी सिम सही नहीं की तो ये हमेशा हमेशा के लिए डीप स्पेस में गुम हो जाएंगे। लिहाजा इनको सबसे पहले अपनी सिम ठीक करनी थी। दूसरी तरफ ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। वो तमाम टेलीविजन नेटवर्क्स जो इस मिशन को अहम नहीं समझ रहे थे, वो अब अपोलो 13 पे होने वाले हादसे को रिपोर्ट कर रहे थे। खलाबाजों की फैमिली के साथ साथ पूरी दुनिया इस अफसोसनाक खबर को देख रही थी। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। ब्लास्ट को अब पूरा 1.5 घंटा गुजर चुका था। दूसरे ऑक्सीजन टैंक में बस इतना ऑक्सीजन बचा था कि अगले 15 मिनट तक वो कमांड मॉड्यूल को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता था। इसी मौके पर नासा के मिशन कंट्रोल ने ये फैसला किया कि खलाबाजों को कमांड मॉड्यूल से निकालकर लोनर मॉड्यूल में शिफ्ट किया जाए। खुशकिस्मती से लोनर मॉड्यूल में इसकी अलग ऑक्सीजन सप्लाई थी, लेकिन मसला ये था कि वो एक छोटी सप्लाई थी जो सिर्फ 2 खलाबाजों के लिए डिजाइन की गई थी, क्योंकि कोई और ऑप्शन तो था नहीं। इसी वजह से यही कदम उठाना पड़ा। तीनों खलाबाज लूनर मॉड्यूल में चले तो गए, लेकिन ये इन तीनों को कब तक जिंदा रख सकेगा, ये जानने के लिए नासा के इंजीनियर जमीन पर रियल टाइम कैलकुलेशंस कर रहे थे। कैलकुलेशन से पता चला कि लूनर मॉड्यूल 3 खलाबाजों को अगले 2 दिनों तक ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। लेकिन असल सवाल अभी तक वही मौजूद था कि आखिर ये तीनों वापस जमीन तक कब और कैसे लाए जाएंगे। ये वो सवाल था जिसका जवाब अभी तक किसी के पास भी नहीं था। अपोलो 13 को जमीन तक वापस लाने के लिए नासा के पास 2 ऑप्शंस थे। पहला ये था कि मेन इंजन को इस्तेमाल करके पूरे स्पेसक्राफ्ट को जमीन की तरफ लाया जाए, लेकिन क्योंकि ये मेन इंजन सिर्फ आखिरी फ्यूल सोर्स पे चल रहा था, इसी वजह से इंजीनियर्स को खदशा था कि रास्ते में ही ये इंजन भी कहीं बंद न हो जाए। दूसरा ऑप्शन था कि चांद की ग्रेविटी को इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट को जमीन तक धकेला जाए। इसमें काफी कम पावर इस्तेमाल होगी। नासा मिशन कंट्रोल ने ये दूसरा ऑप्शन मुंतखब तो किया, लेकिन इसमें भी एक मसला था। जी हाँ, वो मसला ये था कि जब स्पेसक्राफ्ट चांद की ग्रेविटी को इस्तेमाल करके पूरा एक गोल चक्कर लगाकर आएगा, तब उसको चांद के ऑर्बिट से निकालकर जमीन की तरफ धकेलना होगा, और ये काम करना होगा लूनर मॉड्यूल के इंजन की मदद से। लूनर मॉड्यूल का इंजन, जो कि सिर्फ चांद से टेक ऑफ करने के लिए डिजाइन किया गया था, इससे ये काम पहली बार लिया जाना था, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। लूनर मॉड्यूल के रॉकेट्स को किस पॉइंट पर और कितनी देर के लिए चलाया जाएगा, ये कैलकुलेशंस भी इतनी आसान नहीं थी। इन कैलकुलेशंस में छोटी सी भी गलती एक बहुत बड़े हादसे को दावत दे सकती थी। जमीन पर नासा के मिशन कंट्रोल ने ये सारी कैलकुलेशंस करके खलाबाजों को भेजी, और लूनर मॉड्यूल में बैठे खलाबाजों ने वही किया जैसा इनसे कहा गया था। चांद के गिर चक्कर लगाने के बाद एक खास पॉइंट पर पहुंचकर उन्होंने 35 सेकंड तक रॉकेट बंद किया, जिससे आखिरकार उसकी सिमत जमीन की तरफ हो गई। पूरे 2 दिनों के बाद स्पेसक्राफ्ट 3200 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से चलता हुआ जमीन के काफी करीब पहुंच चुका था, और अब इनको काफी मुश्किल तरीन चीज का सामना करना था। वो मुश्किल चीज ये थी कि जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने से पहले इनको लूनर मॉड्यूल छोड़कर वापस कमांड मॉड्यूल में जाना था, क्योंकि सिर्फ कमांड मॉड्यूल ही इस काम के लिए बनाया गया था। लिहाजा अपने स्पेस सूट पहनकर वो कमांड मॉड्यूल में गए, जहाँ सारे कंप्यूटर्स बंद पड़े रहने की वजह से वहाँ
का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे जा चुका था। जमीन पर दाखिले के लिए उन्होंने खुद को लूनर और सर्विस मॉड्यूल से अलग कर दिया। नासा के मिशन कंट्रोल और पूरी दुनिया के लोगों का सांस रुका हुआ था, क्योंकि अब वो वक्त करीब आ चुका था जब बगैर कंट्रोलर्स के ये लोग जमीन पर वापस दाखिल होने जा रहे थे। दाखिले के वक्त गर्माइश की वजह से पूरे 3 मिनट तक इनसे राब्ता टूटा रहा। जब 3 मिनट के बाद भी इनका कोई जवाब नहीं आया तो सबको यही लगा कि शायद खलाबाज जान की बाजी हार बैठे हैं। लेकिन फिर अचानक वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। इन्होंने रेडियो पर अपनी खैरियत का पैगाम भेज दिया। जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते ही उन्होंने अपने पैराशूट खोल दिए थे, जिसको अब टेलीविजन पर भी दिखाया जा रहा था। खलाबाजों की फैमिली के साथ साथ हर कोई जश्न मना रहा था। उम्मीद है MK TV की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।